शिमला और हिमाचल प्रदेशના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા ભારે હિમવર્ષાના કારણે માર્ગો પર બરફ જામ્યો પહાડોએ ઓઢી સફેદ બરફની ચાદર વાહન વ્યવહાર અને સામાન્ય જનજીવન પર અસર કુલુ મનાલીમાં અટલ ટનલ પાસે ભારે હિમવર્ષા અટલ ટનલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષાના કારણે રસ્તાઓ કરાયા બંધ સુરક્ષાના કારણોસર પ્રવાસી વાહનોને આગળ જવાની મનાઈ માર્ગો લપસણા થતા વાહન વ્યવહાર ઠપ उत्तराखंडના નૈનીતાલમાં ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હિલ સ્ટેશનની મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓ હોટલમાં અટવાયા પ્રવાસન પ્રવૃત્તિઓ પર લાગી બ્રેક હરિદ્વારમાં મેઘરાજાની પધરામણી હરિદ્વારમાં વરસાદી માહોલ જામતા ઉનાળાની ગરમીથી લોકોને મળી રાહત અસહ્ય બફારા અને તડકા બાદ મેઘમહેર થતા સ્થાનિક રહીશોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ उत्तराखंडના દેહરાદૂનમાં કમોસમી વરસાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી પરંતુ લોકોની મુશ્કેલી વધી જનજીવન થયું પ્રભાવિત આગામી કલાકોમાં દેહરાદૂન સહિત આસપાસના જિલ્લાઓમાં હજુ પણ ભારે વરસાદની શક્યતા જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં વરસ્યો વરસાદ ભારે વરસાદના કારણે સામાન્ય જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત ઠેર ઠેર પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર પર અસર સમગ્ર વિસ્તારમાં તાપમાનનો પારો ગગડ્યો जम्मू काश्मीर में लांबा विराम बाद मेघराजानी एंट्री सूका वातावरणमांथी मुक्ति मळता प्रकृति खीली उठी जलस्तर ऊंचा आववानी आशाए खेडूतो अने स्थानिकोमां आनंदनी लहर जम्मू काश्मीरना बनिहाल पासे भूस्खलन थता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बंद सुरक्षा ने ध्याने राखीने रामबन जिला प्रशासने तमाम शाळाओमां शैक्षणिक कार्य बंद राखवा आप्यो आदेश बिनजरूरी मुसाफरी टाळवा ट्राफिक पोलीसे करी अपील रामनगरी अयोध्या में मेघराजानी पधरामणी हळवा वरसादी झापटा और ठंडा पवनों गर्मी में वड़ी राहत ठंडा पवनों फूंकाता अयोध्यावासीओए लीधो राहतनो श्वास पंचमहाल जिला में मंगळवारे गाजवीज साथे खाबकेला वरसादे वेरियो विनाश जनजीवन अस्तव्यस्त थयुं गोधराना अमुक विस्तारमां वृक्षो धराशायी थता वाहन व्यवहार प्रभावित वृक्षो धराशायी थवाना कारणे जाहेर मार्गो पर ट्राफिक जाम जाहेर मार्गो पर वरसादी पाणी वहेता थया पंचमहालना घोगंबाना पूर्व विस्तार में वातावरण में पलटो महुडाना फूल पर मावठानी सीधी असर थवानी भीति वरसादथी फूलना हाथा धोवाई जशे फूलनी उपज संपूर्ण बंध थवानी खेडूतोए व्यक्त करी चिंता आ वर्षे सामान्य करता नबळू ચોમાસું રહેવાનું સ્કાય મેટનું अनुमान सीजनना बीजा भागमां अल नीनो मजबूत थता वरसाद खेंचाई जवानी शक्यता जून महीनामां वरसाद स्थिर रहेशे पण जुलाईथी सप्टेम्बर दरमियान मेघराजा आपी शके हाथ ताड़ी साबरकांठा जिला में कमोसमी वरसाद ने लईने तंबाकूनी खरीदी बंद हिम्मतनगर कॉटन मार्केटिंग यार्ड में तंबाकूनो पाक न लाववा माटे खेडूतोने कराई जाण वरसादी माहोल वच्चे खेडूतोने वेपारीओने नुकसान न थाय ते माटे निर्णय ऊंझा मार्केट यार्ड में आज हराजीनुं कामकाज बंद कमोसमी वरसादथी उभी थयेली स्थितिना कारणे निर्णय ऊंझा खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति करी सत्तावार जाहेरात वेपारीओ अने खेडूतोने पाक सुरक्षित राखवा कराई अपील साबरकांठा में कमोसमी वरसादथी शाकभाजी पकवता खेडूतो पायमाल तोफानी पवन साथे वरसाद पड़ता खेतरों में वेरायो विनाश वेलावाड़ी शाकभाजी ने मोटुं नुकसान टामेटा मरचा રીંગણા दूधी सहितना शाकभाजी खरी पड्या मार्केट में एक साथे शाकभाजीनो ढगलो थता तळिये बेसी गया भाव शाकभाजीना भावमां 30 થી 35% घटाडो थता खेडूतोने नुकसान वेठवानो आव्यो वारो आगामी समयमां शाकभाजीना भावमां थई शके वधारो हरियाणाना चरखी दादरी में भारे वरसादे खेडूतोनी मेहनत पर फेरव्युं पाणी मार्केट यार्ड में घऊनो जत्थो पलळ्यो खेडूतोए सरकार पासे वळतरनी अने मार्केट यार्ड में आधुनिक सुविधाओ वधारवानी करी मांग अमदावाद में सोना चांदीना भाव में तोतिंग उछाळो सोनाना भाव में 5,000 नो तोतिंग वधारो 1 तोला सोनानो भाव 1,57,000 पर पहोंच्यो चांदीना भाव में सीधो 10,000 नो वधारो नोंधायो वधारा साथे 1 किलो चांदीनो भाव हवे 2,52,000 थयो भारतीय शेर बजार में मोटो उछाड़ो सेंसेक्स में 2500 थी वधु पॉइंटनो उछाड़ो निफ्टी में पण 750 थी वधु पॉइंटनो तोतिंग वधारो जोवा मळ्यो ईरान अमेरिका वच्चे सीजफायर बाद मार्केट में तेजी आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी जाहिर रेपो रेट में कोई फेरफार नहीं आरबीआईए 5.25% पर व्याज दर यथावत राख्यो
લોન મોંઘી નહીં થાય. વર્ષ 2025માં 4 વખતમાં 1.25%નો કરાયો હતો ઘટાડો. મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને મોડી રાત સુધી ચાલી પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક. ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના 6 જેટલા જિલ્લાઓના ઉમેદવાર સંદર્ભે થયું મંથન. મહાનગરપાલિકા, નગરપાલિકા, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતની સીટોની થઈ ચર્ચા. આપ નેતા ગોપાલ ઇટાલિયા વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ. થર્ડ એડિશનલ સિવિલ જજ અને જેએમએફસી બીઆર કારિયાની કોર્ટે પોલીસને તાત્કાલિક ધરપકડ કરવા આપી સૂચના. વર્ષ 2020માં મહેસાણા સિટી પોલીસ મથકે નોંધાયેલી એફઆઈઆરના મામલે સિવિલ કોર્ટે લીધું આકરું વલણ. રાજ્યના ટ્રાફિક આઈજી મનોજ નીનામાએ આપ્યું રાજીનામું. અરવલ્લીના શામળાજીના જાબ ચિતરિયાના વતની છે મનોજ નીનામા. મનોજ નીનામાએ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી લડવા આપ્યું રાજીનામું. મનોજ નીનામા ભાજપમાં જોડાઈ ઓળ બેઠક પર ચૂંટણી લડે તેવી પ્રબળ સંકેત. તત્કાલીન સેન્સ પ્રક્રિયામાં પણ ગોપનીય રીતે નોંધાવી હતી દાવેદારી. જાહેર કર્યા વગર ભાજપમાંથી માંગી હતી ટિકિટ. સ્થાનિક ચૂંટણી પહેલા પક્ષ પલટાની મોસમ. મોરબીમાં ભાજપમાં આંતરિક ભડકો. મોરબી કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ મુકેશ ગામીએ કોંગ્રેસમાં કરી ઘર વાપસી. મુકેશ ગામી સાથે 30 કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. અમરેલીના ખાંભા તેમજ સાવરકુંડલાના મિત્યાળા પંથકમાં સતત ભૂકંપના આંચકા. 5 કલાકમાં ભૂકંપના સતત 8 આંચકા અનુભવાયા. સવારે 7:15 વાગે સૌથી વધુ 3.58ની તીવ્રતાનો શક્તિશાળી આંચકો નોંધાયો. અને આંચકા 1 અને 2.3ની તીવ્રતાના. અમદાવાદમાં કપિરાજને ખાદ્ય વસ્તુઓ આપનારને થશે 3 વર્ષની કેદ અને 25,000નો દંડ. શહેરમાં કપિરાજના હુમલાઓની ઘટનાઓ વધતા વન વિભાગની જાહેરાત. નરોડા, અસારવા, પાલડી, શાહીબાગ વિસ્તારમાં વધુ સંખ્યા. હનુમાન લંગૂર વન્યજીવ અધિનિયમ 2માં આવતું પ્રાણી. એએમસી ફૂડ વિભાગના દરોડા. ગોતા અને નરોડામાંથી 244 કિલો શંકાસ્પદ પનીર જપ્ત. ગોતામાં શ્રી કૃષ્ણ ડેરીમાંથી 140 કિલો શંકાસ્પદ પનીરનો જથ્થો જપ્ત. નરોડાની રાધે ડેરીમાં 104 કિલો શંકાસ્પદ પનીર મળી આવતા કાર્યવાહી. રાજકોટમાં ગોવર્ધન ચોક પાસે આવેલા આર્યમન રેસીડેન્સીમાં લોકોએ કર્યો વિરોધ. દૂષિત પાણીને લઈને સ્થાનિકોએ થાળી વેલણ લઈને કર્યો વિરોધ. પાલિકા તંત્રને જગાડવા મહિલાઓએ કર્યો અનોખો વિરોધ. છેલ્લા 10 દિવસથી દૂષિત પાણીની સમસ્યાથી લોકોમાં રોષ. ધોરાજીમાં ઉનાળાની શરૂઆતે જ પાણીનો પોકાર. વોર્ડ નંબર 9માં ગટર મિશ્રિત પાણીથી જનતા પરેશાન. 7 દિવસે એકવાર મળતું ગંદુ પાણી અને દુર્ગંધયુક્ત પાણી આવતા લોકોમાં રોષ. અનેક રજૂઆતો છતાં પાલિકાના ચીફ ઓફિસર મૌન હોવાનો આક્ષેપ. અરવલ્લીના માલપુર પંથકમાં કુદરતી સંકેતોના આધારે ખેતીના શુકન અણિયોર ગામે ખેડૂતના ખેતરમાં ટીટોડીએ મૂક્યા 3 ઈંડા. ટીટોડીએ ખેતરમાં ઈંડા મૂકતા ખેડૂતોમાં ખુશી. દ્વારકાના રામનગરમાં ચોંકાવનારી ઘટના. ફૂલોના યોગ્ય ભાવ ન મળતા ખેડૂતો ઉભા પાક પર ફેરવ્યું રોટાવેટર. ખેડૂતે ભારે મહેનત અને ખર્ચ સાથે 3 વીઘા જમીનમાં કર્યું હતું ગલગોટાનું વાવેતર. ગલગોટાના ફૂલોનો બજારમાં 20 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ભાવ બોલાતા આક્રોશ. ઓછા ભાવના કારણે ખેડૂતોની દયનીય સ્થિતિ અને ભાવની અનિશ્ચિતતાને લઈને ઉઠ્યા સવાલો. મજૂરી પણ ન નીકળતા ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન ભોગવવાનો આવ્યો વારો. યાત્રાધામ અંબાજીમાં પ્રવાસીઓ માટે વધુ એક આકર્ષણનો થશે ઉમેરો. આબુના નક્કી લેકની જેમ રીછડી ગામે લેક ડેવલપમેન્ટનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાયો. અંબાજીને યાત્રાધામની સાથે પ્રવાસન ધામ તરીકે વિકસાવવા હાથ ધરાઈ કામગીરી. 53 કરોડથી વધુના ખર્ચે રીછડી ગામે મહાદેવના મંદિરનું થઈ રહ્યું છે નવનિર્માણ. ફૂડ ઝોન, પાર્કિંગ, એમ્ફી થિયેટર, બોટિંગ સહિતની સુવિધા કરાશે ઉપલબ્ધ. લેન્ડસ્કેપિંગ, વોકિંગ ટ્રેક સાથે લાઇટ અને ફાઉન્ટેનનું પણ આકર્ષણ ઉમેરાશે. દ્વારકાના ખંભાળિયાથી રામનગર જતા બિસ્માર રસ્તાને લઈને લોકોમાં આક્રોશ. રસ્તા પર મસમોટા ખાડાઓના કારણે અકસ્માતની ભીતિ. 1 મહિના પહેલા થયેલા ખાતમુહૂર્ત બાદ પણ કામગીરી શરૂ ન થવાથી લોકોમાં આક્રોશ. પોરબંદર અને ભાણવડને જોડતા માર્ગ પર અંદાજિત 2 થી 3 કિલોમીટર સુધી ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય. સાંકડો માર્ગ અને ખાડાઓના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા. અમદાવાદની 133 શાળાઓને એકસાથે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની નોટિસ. જિલ્લાની 133 ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને પૈસા રિકવરીની અપાઈ નોટિસ. શાળાઓ પાસે કુલ 2 કરોડ 91 લાખ રૂપિયા બાકી. વર્ષોથી સૂચના છતાં રકમ ન ચૂકવાતા કરાઈ કાર્યવાહી.
મણિનગરની જય સોમનાથ શાળાના સૌથી વધુ 62.55 લાખ બાકી, વિદ્યાનગર હાઈસ્કૂલના 29.79 લાખ બાકી. જો રકમ જમા કરાવી હોય તો પુરાવા રજૂ કરવા અપાયા આદેશ. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને સુરતની કાપડ બજારમાં તેજીનો માહોલ. ઝંડા, બેનર, ટોપીઓ, સાડીઓ અને અન્ય પ્રચાર સામગ્રીનો જથ્થો વેપારીઓ કર્યો તૈયાર. આગામી દિવસોમાં 2 થી 3 કરોડ રૂપિયાના વેચાણની શક્યતા. મહેસાણાના તાવડિયા ગામમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર. 80 મીટરના રિંગ રોડને રદ કરવાની ઉગ્ર માંગ સાથે ગામ લોકોએ નોંધાવ્યો વિરોધ. ગામને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાંથી હટાવી એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં રાખવાની માંગ સાથે ઉચ્ચારી ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી. વલસાડના ગોઈમાં ગામમાં સ્થાનિક ચૂંટણીનો વિરોધ. છેલ્લા 25 વર્ષથી પાકો રોડ ન હોવાથી મિંડોળી ફળિયાના રહીશોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ઉચ્ચારી ચીમકી. ચોમાસામાં રસ્તાને લઈને હાલાકી પડતી હોવાથી વહેલી તકે રોડ બનાવવાની કરી માંગ. જૂનાગઢ મનપામાં ચાલતા વિકાસના કામ પર ઉઠ્યા સવાલ. વોર્ડ નંબર 7ના ગિરિરાજ રોડ પર થોડા સમય પહેલા બનેલો સીસી રોડ ફરીથી તોડીને કામગીરી. કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારીના કારણે ખામી જણાતા તોડી પડાયો રોડ. મેયર અને બાંધકામ સમિતિના ચેરમેને સ્વીકારી કોન્ટ્રાક્ટરની ભૂલ. ફરી કામગીરી શરૂ કરાવવાની કરી વાત. પ્રજાના પૈસાનો બગાડ થતા વિપક્ષે ઉઠાવ્યા સવાલ. કોન્ટ્રાક્ટરોને ફાયદો પહોંચાડવા માટે ખેલ ચાલી રહ્યો હોવાનો આક્ષેપ. મહીસાગર જિલ્લામાં કરા સાથે ભારે વરસાદે ખેતરોમાં વેર્યો વિનાશ. બાજરી સહિતના ઉનાળુ પાકને નુકસાન. ખેતરોમાં તૈયાર થયેલો બાજરીનો પાક જમીનદોસ્ત. છોડ ઢળી જતા ખેડૂતોને નુકસાન. ખેતરોમાં પાક પર આવેલી બાજરી પલળી જતા ખેડૂતોના મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવાયો. ખેડૂતોને ઘાસચારો પણ નહીં લાગે કામે. પાક પાયમાલ થતા અને સિઝન ફેલ જતા ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની કરી માંગ. નડિયાદમાં જ્યોતિ દાળપુરી રેસ્ટોરન્ટમાં ફસાઈ વિવાદમાં ગ્રાહકે મંગાવેલા દાળપુરીના પાર્સલમાંથી વંદો નીકળતા ખળભળાટ. સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ. નડિયાદની જાણીતી ખાણીપીણીની દુકાનમાં સ્વચ્છતા સામે ગંભીર સવાલો. દાળમાંથી વંદો નીકળતા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે રેસ્ટોરન્ટમાંથી દાળના લીધા સેમ્પલ. ફૂડ વિભાગે હાઇજીન અને સ્ટોરેજ બાબતે પણ રેસ્ટોરન્ટને આપી સૂચના. 40 વર્ષમાં પહેલીવાર ઘટના બની હોવાનો સંચાલકોનો બચાવ. તપાસમાં સહકારની બતાવી તૈયારી. યુદ્ધની આગમાં અમદાવાદની ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટીમ થઈ. સ્ટીલનું ઉત્પાદન 1000 કરોડથી ઘટીને સીધું 400 કરોડે પહોંચ્યું. 60% જંગી ઘટાડો. સ્ટીલ, સ્ક્રેપ અને કાચા માલના ભાવમાં 20 થી 25% તોતિંગ વધારો થતા ઉદ્યોગપતિઓમાં ચિંતાનો માહોલ. રાજકોટમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત અને ભાવ વધારાના કારણે કટોકટી. કાળા બજારમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ થયા બમણા. ગેસ ન મળતા અને ખાણીપીણીના ધંધાર્થીઓ પાયમાલ. આગામી દિવસોમાં ખાણીપીણીના ભાવ વધવાની શક્યતા. રાજકોટમાં ગેસના અભાવે રેસ્ટોરન્ટમાં સગડી અને લાકડાનો કરાયો ઉપયોગ. રસોઈમાં ધુમાડાની ગંધ આવતા ગ્રાહકો થયા નારાજ તો કેટલીક વાનગીઓ બનાવી અશક્ય બની. 5000થી વધુ લોકોની આજીવિકા ખતરામાં. રાજકોટ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી મૂલ્યાંકન વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચારનો વિડીયો વાયરલ. આઉટસોર્સ કર્મચારી 2000 રૂપિયાની લાંચ લેતા કેમેરામાં કેદ. જૂની કલેક્ટર કચેરી ગ્રામ્ય વિભાગ 2નો વિડીયો વાયરલ. લાંચમાં અન્ય કર્મચારી સાથે ભાગીદારી હોવાની શંકા. વાતચીતમાં ફિરોઝ નામના સાહેબનો કર્યો ઉલ્લેખ. રોજ હજારોની ગેરકાયદે વસૂલાત થતી હોવાની આશંકા. ઈરાનમાં રહેતા ભારતીયો માટે દૂતાવાસે જાહેર કરી નવી એડવાઇઝરી. ભારતીયોને આગામી 48 કલાક સુધી સુરક્ષિત જગ્યાએ રહેવા સૂચના. લશ્કરી અને ઇલેક્ટ્રિક મથકોથી દૂર રહેવા ભારતીયોને કડક આદેશ. હાઈવે પર અવરજવર માટે દૂતાવાસનો સંપર્ક કરવા સૂચના. હોટલમાં રોકાયેલા ભારતીયોને અંદર જ રહેવા સૂચન. બહુમાળી ઇમારતોના ઉપરના માળે ન જવા માટે ચેતવણી. ઇમરજન્સી માટે હેલ્પલાઇન નંબરો અને ઈમેલ કર્યા જાહેર. અમદાવાદમાં ખ્યાતિ કોલેજ ઓફ ફાર્મસીની પરિસરમાં એબીવીપીનો વિરોધ. વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી વેલકમ કિટના નામે 10,000 રૂપિયા વસૂલાયા હોવાના આક્ષેપો સાથે કર્યો વિરોધ. રકમની રસીદ પણ ન આપતા યોગ્ય કાર્યવાહીની માંગ સાથે કર્યો વિરોધ.